کہ آج بھی ہمارے یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، سڑکوں پہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ کیا اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ جائیں گے؟ اس حوالے سے جو پبلک کی اوپینین ہے جانیں گے اس ویڈیو میں، اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ جو ملک کی کنڈیشن ہے، پاکستان کی کنڈیشن ہے، ایسی کنڈیشن میں بزنس سٹارٹ کرنا بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے؟ مگر یہ ہے اس کے اتنا ٹرنیور پورا کریں گے کہ آنے والے وقت میں نا اپنے آپ کو کسی لیول پہ سٹیبل کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ بیٹری کی آپ کی شاپ ہے، جو بیٹریز ہیں وہ کہاں سے میڈ ان پاکستان ہوتی ہیں یا باہر سے بن کے آتی ہیں؟ نہیں میں ریکنڈیشن کا اور نئی بیٹریاں سیل پرچیز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ بیٹریاں پاکستان میں بنتی ہیں باہر سے کسی کنٹری سے بن کے آتی ہیں؟ بنتی پاکستان میں ہے، پروڈکٹ باہر سے یعنی کہ کمپنیاں وہ باہر کی ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کمپنی باہر۔ ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، پاکستان میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں باہر جاتے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ اگر نیبر کنٹری کی بات کریں، وہ انڈیا میں پہلے مشن مون آپ نے سنا ہوگا، وہ چاند پہ چلے گئے وائرل رہا۔ اب یہ بات وائرل ہے، پوری دنیا تعریف کرتی نظر آ رہی ہے کہ بھائی وہ لوگ مشن سن کو انہوں نے سٹارٹ کیا اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، مطلب اتنا فرق کیسے آ گیا؟ ہماری فرسٹ آف آل پہلے تو بات یہ ہے کہ جتنا بھی پاکستانی یوتھ ہے نا، یہ ٹوٹلی باہر کو زیادہ موو کر رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے جاب لیس ہو گئے ہیں، کتنی کمپنی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، ملک کا کوئی سسٹم کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، ہر بندہ پھنسا پڑا ہے۔ بجلی کے بل ہے، وہاں پر اکانومی ٹوٹلی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے۔ لوگ اپنا بجلی کا بل دیں، وہ بجلی کے بل پھاڑ رہے ہیں، اب تو لوگ آگ لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بجلی کا بل دیں، گھر کا خرچہ چلائیں۔ ہاں جی، ایک جو مکان رینٹ پہ والا ہے، وہ رینٹ پورا کرے گا، بچوں کا کرے گا، کھانے کا کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا، وہ باہر نہیں جائے گا اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس کو موت نظر آ رہی، وہ پھنسا ہوا ہے۔ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارے بکس میں بتایا جاتا ہے، بہت محنت کے بعد پاکستان لیا، بہت مشقت کے بعد پاکستان لیا، بہت قربانیاں دی گئیں، بہت خون بہا۔ تو اتنا خون بہنے کے بعد، اتنا قربانیاں دینے کے بعد آج ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے یہ کیا تو کیا کیا؟ سر 40 سال میں ہم جب بچپن میں تھے نا، میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں، بچپن میں تھے نا، چھوٹے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے نواز شریف اور بے نظیر یہ میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں۔ بڑے ہوئے شعور آیا، نہیں جی نہیں، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ نون لیگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوے ہو اداروں میں چلے جائیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں، پیسے دیں گے آپ کا کام ہوگا، پیسے نہیں دیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ چاہے جس مرضی لیول پہ چلے جائیں، پورے پاکستان کی یہ پوزیشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، جو ویژن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آتا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے معاملہ کلیئر کرتا ہے، باقی کوئی جائے بہاڑ میں۔ پہلے تھے کہ بھئی آپ کا کام ہو جائے گا، پیسے دو آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، باقی جائے پانڈے چوڑن تیرا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کا کام ہو جاتا تھا۔ اب پوری قوم پورے پانڈے چوڑی ہے کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں، اگر ہم دوسرے کنٹریز کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، جیسے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسے آگے چلے گئے؟ اگر ہم نان مسلم کنٹریز کی اگر بات کرتے ہیں، چائنا کی بات کریں، چائنا کیسے آگے چلا گیا؟ وہ چیزیں بناتے ہیں، ان کی اغراض ہیں، ان کے مقصد ہے، وہ چیزوں سے چیزیں بناتے ہیں۔ مسلمان کا یہ نہیں ہے ٹاپک۔ اچھا، مسلمان کی زندگی دین ہے، وہ دین سے پیچھے ہٹا ہوا ہے، اس لیے تباہ و برباد ہے۔ یہ دین ہمارا، اگر دین کے مطابق زندگی گزاریں گے پھر مسلمان اوپر جائے گا، پھر معاشرت ہماری ترقی کی طرف۔ سر آپ میری بات نہیں سمجھے، ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دنیا میں جو ٹیکنالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ وہ چائنا کیا ہے، اسلام کو فالو کر رہا ہے، مسلمان ہے، وہ اس لیے جا رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایک سٹیپ وہ آگے گئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مال کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ملکی حالات کی وجہ سے نیچے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک بندہ اگر 10 سال اس نے کوئی کام کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا اس میں اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ یہ پاکستان بننے کے بعد یعنی کہ اتنے حکمران آئے گئے، وہ انہوں نے اگر ملک کی خاطر اچھا کیا ہوتا تو آج ملک ہمارا پاکستان بھی آگے ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں انسان، مطلب یہاں پاکستان میں صرف مسلمان تو نہیں، یہاں پہ منارٹیز بھی رہتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہم انسان ہیں، انسانیت کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ہاں۔ یہ تو نیبر کنٹری اگر بات کریں، وہ کیسے ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے؟ انڈیا کی اگر بات کریں، وہ ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی
के वेलफेयर है ज़्यादा, ठीक है, इसलिए आपने उन्होंने बोल के अपने मुल्क को प्रेफर किया, उन्होंने तरक्की की फिर। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जा सकते हैं और नेबर अगर टेक्नोलॉजी में आगे गया तो वो कैसे गया? सर वो इंडिया की मिसाल ले लें, वो क्यों गया, उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ना बिजनेस को अपने को डेवलप किया, आईटी को उन्होंने डेवलप किया है, इतना डेवलप कर लिया कि वो हमसे बहुत आगे चले गए ठीक हो हैं, गया। हम उनसे उतने ही डाउन चले गए नहीं, हैं। आज के दौर में ये वाली एग्जांपल देना कि भाई हम लोग इसलिए मतलब हमें जो इस्लाम को वो फॉलो किया जाएगा तो बहुत आगे जाएंगे। नो डाउट हर एक का हाँ मजहब जी, अपना, जी, मैं जी। मुसलमान हूँ, मुझे फॉलो करना चाहिए इस्लाम को, बिल्कुल, लेकिन दुनिया के हवाले से हमें मेहनत भी करनी है। सिर्फ ऐसे दुआ ही। से तो कुछ नहीं होगा कि बिल्कुल मतलब ऐसे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो ठीक हो जी, जी। जाएगा, हमें खुद भी तो मेहनत करनी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाले, हमारे ज़हनों में वो बात आएगी, ठीक है, वो अल्लाह ताला के करने से होगा। जब ज़हनों में बात आएगी, दिलों में बात आएगी, मुआशरे में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, ये हम रब- मेहनत नहीं करेंगे यानी। हाँ जी, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम कहेंगे पैसा लगा दें, बात ठीक है जी, हो जाएगा, कर लेंगे, ये इस जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, उन्होंने मेहनत भी की है, ये चीज उन्होंने टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं, ठीक है। वो इसलिए वो आगे चले गए हैं। उनका बच्चा जो है ना, वो कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो आज से मेरा 20 साल पहले कि उन्होंने स्ट्रगल करनी शुरू कर दी और थी। हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शायद आप क्या करते हो? क्या करते हो? वाइपर गाड़ियों पे लगाते हैं। हमारे यहाँ पे बच्चों को टेक्नोलॉजी की बजाय ये बताया जा रहा है। दिखाएं बच्चे, ये देखें, ये हमारा फ्यूचर है। ये फ्यूचर है हमारा। देखें ना, वो बच्चा खड़ा हुआ है अब, हाँ, हाँ। हाँ जी, मेहनत कर रहा है कि मैं यार किसी तरह रोटी कमाऊं, यही चीज़ उसको अभी से बताई जाती। एहसास है, मतलब हमारा ये फ्यूचर है। अभी यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, जो यूथ है वो बाहर जा रही है, आने वाली यूथ हमारे सामने है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है इस टाइम। हर बंदा देख ले, कितने लोग बाहर चले गए, फॉरेन कंट्री में ये मुल्क छोड़कर चले गए हूँ ऐसे मैं। ही। आप देख लें, अभी लोग सही तरह बता नहीं रहे। ऐसे ही है। मुझे भी चांस मिलेगा, मैं भी चला जाऊंगा। आपको चांस मिलेगा, सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। जो आपको तो ज़्यादा जो सी चाहत है वो पाकिस्तान है। चाहत तो हाँ, आप क्या हर ये इंसान ये क्या आप क्या पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते? नहीं रहना चाहते, लेकिन ये है कि सिचुएशन की वजह से। तो बिल्कुल आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही है। मतलब रहना तो हर कोई यही चाहता है, मैं अपने घर में रहूं, अपनी फैमिली के साथ हर रहूं, शख्स लेकिन अपनी बेहतरी के लिए करता है, मूव effort करता है। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल मायूसी है, लेकिन हमारा तो मजहब भी यही कहता है कि भाई मायूसी गुनाह है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। किससे उम्मीद रखें? अपने आप से उम्मीद रखें, अपने पॉलिटिशियन से उम्मीद रखें, आने वाले ये यूथ से। ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह से उम्मीद रखें और अपने अमाल दुरुस्त करें, बस। ठीक है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि जितना जो भी है ना, हमें अपने कंट्री के साथ सिंसियर होना ये पड़ेगा। चीज है जबरदस्त। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार मेरा काम हो जाए, मेरे मामला ठीक हो जाए, मैं पैसे दे के मेरा काम ठीक हो जाए, बस जी पाकिस्तान तो जिंदाबाद। नहीं, ठीक है, अगर हम अभी भी अपनी गलती को मान लें, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, जितने भी नेबर कंट्री हैं, चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, रिलेशन बेहतर कर लें, आपको नहीं लगता कि मिल के हम ज्यादा बेहतर तरीके से वो आगे? तो जाहिर बात है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक खित्ते में अमन आएगा। ऐसे ही है। ठीक है, जब अमन आएगा लोगों में खुशहाली आएगी, जबरदस्त। खुशहाली आएगी, ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ तो होगी। हमारे लीडर क्यों नहीं इस तरफ जाते? यानी अगर हमारे से कोई काम बेहतर नहीं हो रहा, हम अपने नेबर से क्यों नहीं बोल देते कि भाई आए हमारे साथ हेल्प? हमारे लीडर तो बस एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए। हाँ जी, एक दूसरे को पीछे मतलब कि अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। पहले थे दो पार्टियों का सुनते थे कि जी वो कहते थे मैं इनको सुले लटका दूंगा, वो कहते थे जी मैं सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के करप्शन निकालूंगा। हाँ जी, अब देख लें अब ये क्या है। अब इन चीज़ों को छोड़ के एक होना पड़े, नहीं पब्लिक को भी होना पड़ेगा इस कंट्री के लिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, उनसे जाके पूछें, उन माओं से पूछें जिनका बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बहुओं से पूछें, बीवियों से पूछें, बच्चों से पूछें जिन्होंने इस कंट्री के लिए कुछ किया है। हमने क्या किया है? हम बस हमें 2 नंबर तरीके से आके हैवी हो जाना, मुसल्लत किए जाना, ऐसे नहीं निज़ाम कोई भी नहीं काफी हद चलेगा। तक बढ़ चुकी है। हाँ जी, ये ऐसे निज़ाम किसी मुल्क का भी नहीं चल सकता जैसे ये चल रहा है। ठीक और चलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नहीं चल सकता। जाति का कुफर कह रहे हैं, कुफर का निज़ाम चल सकता है
اور جو سے ناانصافی کا نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے. یوتھ کی اگر بات کریں پاکستان میں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, انڈیا جو ہے نیپر پہلے مشن مون ان کا کامیاب ہوا, ادھر بچوں کو پتا چاند پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اب وہ مشن سن کی طرف جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, لانچ کر چکے ہیں, پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. یہاں پہ اگر بات کریں ایجوکیشن کی, ٹیکنالوجی کی یا پھر جابس کی, کیا کنڈیشن نظر آتی ہے آپ کو؟ ہمارا تو ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ جانے والے چاند پہ, وہ چاند کے اوپر والے جو وہاں ہیں ان کو نیچے اتارنے کی کوشش کریں, یہ کیا ترقی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. روزگار یقین کرو بے روزگار ہوئے پڑے ہیں لوگ, کام نہیں ہے, کہاں سے کریں کام؟ تنہائیں دیہڑی بالکل جو ہے نا حکومت کی ایک صاحب کی کھچڑی بنی پڑی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, عجیب سارا سسٹم ہوا پڑا. ایسی سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں, جو ہم لوگ ہیں, وہ پریشانی کی طرف جائیں گے؟ ہمیں دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو روزگار نہیں مل رہا, کھانے کو نہیں مل رہا, تعلیم کہاں سے ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے, پھر لوگ باہر کی شہر میں جانے کی سوچیں گے نا, پھر یہاں کیا ہے؟ بات تو یہ ہے نا, اگر سہولت ہر چیز کی دیں تو پھر کوئی کیوں جائے؟ اگر ظاہر سی بات ہے یہاں کسی چیز کی سہولت دی جائے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے کس کے لیے جاتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے جاتے ہیں. صحیح ہے نا. اگر ہم کہاں سے کریں پھر چوریاں کریں, چوریاں کریں. اگر کچھ یہاں کھانے کو ملے ہمیں, جی روزگار ملے ہمیں, یہاں سہولت دی جائے, ہم کیوں باہر کو جائیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, نیبر جو ہے وہ چاند پہ جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ باہر فارن کنٹریز جا رہے ہیں. او بھائی ہمارے تو جو چاند پہ چلے گئے, ہمارا پاکستان انہیں نیچے اتارنے کو سوچ رہا ہے, تو جو نیچے سے چاند پہ یہ کیسے جائیں گے؟ 3 دفعہ کوشش انہوں نے کی, 3 دفعہ ہی فیل ہو گئے. کون؟ پاکستان نے آج تک کوشش بھی نہیں کی. کوشش کی ہوتی تو میں کہتا وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. کی تو تھی 1-2 دفعہ, آپ کو بھی پتا کی انہوں نے کوشش ضرور تھی پر فیل ہو گئے تھے. صحیح ہے نا. انڈیا پھر کوشش کر رہا ہے جانے کے لیے, وہ تو سمجھ لے پہنچ گئے, وہ تو ہو گئے. اوکے ہو, جو ہمارے لیڈر ہیں انہیں سوچنا چاہیے نا, ہمارے پاکستان سے مجھے تو لگتا ہے انہیں محبت ہی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی محبت ہی نہیں ہے انہیں. محبت ہو نا تو پھر ہمارے ملک کے بارے میں کچھ سوچیں. ایسے ہی ہے, کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. بالکل. سوچے نا, یہ سچ بات ہے. کا ملک توڑی ہے نا, اپنا ملک سمجھ کے چلائے نا. طریقہ کار حکومت آتی ہے آپ کی, اگر تو آپ 1 سال کی گورنمنٹ ہو, 2 سال کی ہو, آپ وہ ٹائم پورا کرتے ہیں اور پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. عوام یہاں پہ رو رہی ہے بے روزگاری سے یا پھر اس طریقے سے بہت سے ایشوز ہیں. بھائی جو بھی آتا ہے نا, صحیح پوچھو نا, اپنا پیٹ کے بارے میں پہلے اپنا سوچتا ہے. عوام جاتی ہے تو باہر میں جائے. کتنا کھائیں گے مزید پاکستان کو آپ کے خیال سے؟ کتنا کھائیں گے؟ بچا کیا ہے؟ ایسے ہی ہے. بچا کیا ہے؟ وہ جو کھانا تھا وہ تو سارا کھا لیا, بچا اب کیا پاکستان میں؟ ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یوتھ باہر جاتی نظر. ظاہر سی بات ہے وہاں باہر ہی جائے گی جب سہولت ہی کسی چیز کی نہیں دے رہا ہے. اب بل ہے, بل کا آپ حساب لگا لو کتنے بل ہیں. جو میں 5,000 کتنی ہے سیلری کتنی ہے میری ادھر بھائی 25,000, اور بل کتنا ہے؟ بل 30,000. 5,000 کہاں سے لاؤں؟ چوری کر کے لاؤں؟ کہاں سے لاؤں؟ ایسے ہی. اور یہ صرف بل ہی تو نہیں دینا ہوتا پوری سیلری میں بھائی, ظاہر سی بات, کھانا پینا سارا کچھ ہی یہاں ہے نا. ہماری فوج ہے, فوج کو بھی فری دیتے ہیں, سارے ہمارے سے نکالتے ہیں. غریب جو ہے نا, صحیح پوچھو, ان کی سمجھ سے یونٹ باہر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. غریب بندہ یونٹ جو ہے نا مہنگائی کے, صرف بجلی نہیں اور بھی پیٹرول کی اگر بات کر لیں, ڈالر کی بات کر لیں, وہ اس طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے. آپ بات کریں گے بھائی جان؟ پیٹرول جو ہے نا, پیٹرول کا آپ سسٹم لگایا نا, دل کرتا ہے سائیکل لے کے نکل جاؤں. ٹھیک ہو گیا. آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آگ لگا لیں گے خود کو کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہے. اگر 350-400 میں پڑے گا تو آگ ہی لگائیں گے نا, اور کیا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. بہتری کی کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یار ابھی مشکل وقت ہے, تھوڑا آنے والے ٹائم میں بہتر ہو جائے گا پاکستان؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, ایسے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن آپ بھائی اگر اچھا لیڈر آئے نا تو ہر چیز ہی صحیح ہو جائے گی. لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا, اگر میری سوچ بہتر ہوگی, میں واقعی میں پاکستان کے لیے کام کروں گا, محبت کروں گا پاکستان سے, اپنے آپ کو بہتر کروں گا. آپ اپنے آپ کو دراصل بات پتہ کیا ہے, کچھ جو ہمارے ہم ہے نا, ہم خود بھی نہیں صحیح. یہ بات یہ ہے نا, ہم ہر بات اگر ہم خود صحیح ہوں گے نا. یہ دیکھو کل انہوں نے ہڑتال کی ہے, کس چیز کی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ نہیں. کسی چیز کا فائدہ ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح ہے, ہمیں دکانیں بند کرا دی, 7,000 روزانہ کا دکان کا خرچہ ہے. صحیح ہو گیا, وہ پڑ گیا نا, وہ دوسری دیہڑی میں سے نکلے گا. جو دوسرا دن ہم لگائیں گے 7,000 روزانہ کا خرچہ ہے, وہ دوسرے دن نکال لیں گے 7,000. بلوں میں کوئی کمی آئی ہو پروٹیسٹ کر کے تو بندہ کہتا ہے چلو فائدہ تو ہوا. گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ چل رہا ہے, کیا ادھر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے؟ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ یار ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سب سے پہلے
लेकिन वहाँ पे ये प्रोटेस्ट आज का नहीं है। अगर आप तारीख उठाकर देखो तो वहाँ पे ये चीज़ें होती रहती है। ठीक है। उसका मेन मकसद ये है कि भाई वहाँ पे कह रहे हैं कि वो सेक्टेरियन इशू है, हालांकि सेक्टेरियन इशू कुछ भी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो मेरा जो रूममेट है वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है, मैं अहले तशय्युअ हूँ। कभी हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह आपको पता है ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे आ गई और आपस में उनको मर्ज करके अपने मुफादात हासिल किए। क्योंकि आप गिलगित बल्चिस्तान की हिस्ट्री को जानते हो कि वहाँ पे पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। तो ये सेक्युलर इशू को उबार कर लोगों के जज्बात को मजरू करके आपस में लड़वा कर अपने मुफादात हासिल कर रहे, और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, कुछ वीडियोस वायरल गिलगित से हो रही हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है प्रॉपर बैनर उन्होंने पकड़े हैं गिलगित के लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, मतलब इंडिया के साथ हमें जो सा वो कर दिया जाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? यार देखो ना कि ये तो एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट के अंदर आप किसी के साथ इनजस्टिस करो, नाइंसाफ़ी करो, तो आप एक दफ़ा चुप रहेंगे, दो दफ़ा चुप करेंगे। आप गिलगित बल्चिस्तान के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान की चौकिंग ये बात का सबूत देता है कि भाई आप पाकिस्तान के साथ कितने सनसेर हो। अगेन आपके साथ इनजस्टिस हो तो आप कहीं ना कहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ तो जा ही सकते हो ना। तो ये वजह और कुछ भी नहीं है, यही चीज़ है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी थी, मुझे ऐसा लगा कि ये गिलगित से बिलोंग करते हैं तो इन्हें पहले सबसे पहले तो गिलगित के हवाले से आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरीके से हम बात करते हुए थोड़ा कतराते हैं। सर ये बताएं, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, अगर पाकिस्तान में स्पेस एजेंसी है स्पार्को, इंडिया में स्पेस एजेंसी है इसरो, पहले उन्होंने मिशन मून लॉन्च किया, कामयाब हुआ, हमने भी उन्हें अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अब मिशन सन उन्होंने लॉन्च किया, कामयाबी की तरफ जा रहा है। इवन नासा के साइंटिस्ट उनसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। अभी तक जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं बस, और उसके ऊपर कुछ हम प्रैक्टिकली नहीं करते नजर आ रहे। सबसे पहली बात तो ये है, देखो कि हमें इन चीज़ों के ऊपर उलझाया गया कि फ़लान के आदमी आपका दुश्मन है, ये है, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ा जो है आप इंसानियत को देखो, उसके बाद जो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट जो सोसाइटी में जा रहे हो उसको अप्रिशिएट करना हर इंसानियत का फ़र्ज़ है, ठीक है कि नहीं है। हाँ, और हमें ये, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें यही बता दिया गया कि वो दुश्मन है, वो दोस्त है, वो मुस्लिम कंट्री है, वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो हमारा नेबर कंट्री है तो वो अच्छा है, वो नेबर कंट्री है तो वो बुरा है। यानी इन चीज़ों से हमें आगे निकल के सोचने की ज़रूरत है। एज ए मुस्लिम अगर हम देखा जाए कुरान पाक को अगर आप खोल के देखते हो तो उसके अंदर 75% ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की गई है, ठीक है कि नहीं है। तो ह्यूमैनिटी आपका बेसिक जो फंडामेंटल पिलर में से एक पिलर है। बाकी मसला ये है कि हम ज़मीन के खुदा बने हुए, जो क्वेश्चन अल्लाह ने करने हैं वो हमने शुरू कर दिया, तो ये खराबियाँ तो पैदा होंगी ना मेरी जान। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो हमारा अभी हम स्टूडेंट हैं या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है? 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई आपको लगता है कि हमारा भी जो स्पार्को है कोई इस तरीके से मिशन मून लॉन्च करेगा, या हम ऐसे ही बस लोगों को देख के ही अप्रिशिएट करेंगे और लोगों को देख के खुश होंगे या गुस्से में आएंगे? इसके लिए देखो जान, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब देखा ये जाए कि भाई हम यहाँ पे कैसे सोसाइटी के अंदर पले पड़े रहते हैं, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि चीज़ें दिन ब दिन ड्रैक होती जा रही है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, जिसको उम्मीद नज़र आती थी वो भी ख़त्म होती जा रही है, तो यूथ बाहर जाती नज़र आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे तब वो जुनून बढ़ जाएगा ना। अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो कहाँ से वो जज्बा निकल आएगा। गिलगित के हवाले से बात करूंगा। गिलगित में आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए हैं, वहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं गिलगित में? वहाँ पे तो बेसिकली एक ही यूनिवर्सिटी है गिलगित में, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बाकी एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो हमें पता है वो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते उसको, बस एक ढांचा है और कोई चीज़ नहीं है। बाकी अगर लिटरेसी रेट GB की देखा जाए तो पूरे जो पाकिस्तान है उससे सबसे ज़्यादा 100% है वहाँ की जो लिटरेसी रेट है। तो आप वहाँ के जो मेच्योर पर्सन है, क्रीम पर्सन है, वो यहाँ पे आते हैं तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज से गुजरते हुए, बट पाकिस्तान के ये हालात देखकर वो भी उनकी हालत जवाब दे जाती है। तो क्या वजह है वहाँ पे आबादी के अगर बात की जाए, बड़ी तादाद वहाँ पे लोगों की मौजूद है। गिलगित एक प्रॉपर मतलब एक एरिया है, पूरा सेटअप है, और वहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, आपको नहीं लगता कि ये एक हैरान करने वाली बात है?
यही ना कि आप जिस तरह आप बलूचिस्तान में देखो वहाँ पे उनको स्टेट के साथ लड़वा कर वो सारी चीज़ें कर रहे कि ये आगे यार आपकी सोच ख़त्म कर देते हैं ना बेसिकली। अब मुझे चाय की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो चाय ढूंढूंगा ना ये। तो वहाँ पे आपको ऐसे इश्यूज़ के ऊपर टरका कर आपके बेसिक फंडामेंटल उसके ऊपर आपकी थॉट जाती ही नहीं है, तो आप आगे कैसे जा सकते हो कि आपकी थॉट प्रोसेस वहाँ पे बेसिकली ख़त्म की गई है। मतलब हम अभी तक रोटी कपड़ा मकान के ऊपर लड़ रहे हैं, जबकि दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। दुनिया बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट करती नजर आ रही है।